आज का दिन तो हाजिरी साहब वो है ना جی सवाल जवाब का ही, جی وہی جو जो قرآن مجید میں جو मौलवियों की جی बेहुदा सराहियाँ जो हो रही हैं. फिर اس कुछ میں ہے تیاری؟ جی اس میں دوسرا جو الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں وہ چل رہا تھا ابھی. پہلا کل والا بھی ختم نہیں ہوا تھا کل جو ہم نے والا ان کے الزامات تمہیداً بیان کیے تھے. جی اس میں وہ جو تحریف والا حصہ تھا وہ تو ابھی بیان ہی نہیں وہ ہوا. ابھی نہیں تھا ہوا جی وہ ہے چیپٹر اچھا جی ٹھیک ہے. اس کو ذرا اونچا کر لیں اس کو. ہاں یہ جو تحریفات کا الزام ہے اس سے متعلق میں پہلے ہی تفصیل سے تو نہیں مگر کسی قدر وضاحت کر چکا ہوں کہ محض ایک دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور علماء امت میں یہ مسلمہ بات ہے کہ ہمیشہ ہی تلاوت کی غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ استغفار بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ اگر بڑی غلطی ہو. مگر سیدھا اصول تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے علم میں آئے وہ صحیح تلاوت کر دے تو نماز کے دوران بھی وہ درستی کر لی جاتی ہے. بس اگر یہ تحریف ہے کہ انسان بھول چوک سے کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر یہ اس تحریف کا سلسلہ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جماعت احمدیہ کو کبھی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہو اور وہ درستی نہ کی گئی ہو تو یہ الزام ہے، بڑا وزن ہے اس میں، لیکن بالکل جھوٹ ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کے علم میں کبھی کسی کی طرف سے بھی کوئی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہو کہ یہ قرآن کریم میں فلاں عبارت میں فلاں جگہ یہ لفظ یوں لکھا گیا ہے تو اس کی درستی نہ کی گئی ہو. مجھے اب جب لٹریچر شائع ہوتا رہتا ہے متفرق، اس میں مختلف ممالک سے بعض دفعہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ کاتب کی غلطی سے یہ بات یوں لکھی گئی، اس کو ہم اسی وقت درست کروا لیتے ہیں. بعض دفعہ اس کی طباعت روک کر، اشاعت روک کر تو چٹ تیار کرتے ہیں، وہ ساتھ چسپاں کرتے ہیں، پھر وہ مجتہد کی جاتی ہے کتاب. تو یہ عام طریقہ ہے. اس میں ہر شریف النفس مسلمان جو دل میں عناد نہ رکھتا ہو یا کم سے کم اتنی اس میں شرافت بنیادی موجود ہو کہ عام بات بیان کی جائے تو بات سمجھ آ جائے، وہ تو یقیناً تائید کرے گا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے اور گندے الزام ہیں. لیکن اب میں ایک ایک چیز کو لیتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے. پہلی آیت جو انہوں نے پیش فرمائی ہے، یہ کون سے مولوی صاحب ہیں پیش کرنے والے؟ یہ ملتان والوں نے جو اچھا، ملتان کے ختم نبوت والا مرکزی والے جو مرکز ہے ان کا، جی سب سے زیادہ جھوٹ وہاں سے بولا جاتا ہے. ایسے ایسے حوالے ان کے میں نے دیکھے ہیں، مبینہ حوالے، جہاں اصل جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تحریف کرنے والے، یہ تحریف کرتے ہیں. جس کو انسانوں پر ضرورت ہوتی ہے تحریف کی، پھر خدا بندی کرنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. سورہ حج 17 رکوع 7 آیت 52. کہتے ہیں یہ ہے اصلی آیت، اور رد و بدل کا ثبوت یہ ہے کہ لکھتے ہیں مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے من قبل کا خارج کر دیا ہے، کیونکہ اگر من قبل کا یہاں رہتا تو مرزا کی نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. ایسی بے دکھی بات ہے. من قبل کا ہو یا نہ ہو یہ بحث ہی الگ ہے، اس سے نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. اس کے لیے جھوٹ ہے. آگے چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو قصہ. کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، یعنی مرزا لکھا ہوا انہوں نے، تو میں صاحب میں نے لگا دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اس میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ میں من قبل کا لفظ اس کتاب میں چھپنے سے رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہی آیت
अगर उनका जो इल्ज़ाम है वो सच्चा होता तो फिर हर जगह मिन क़ब्ल का उड़ा देना चाहिए था। हमने जायजा लिया है मिन क़ब्ल के अल्फाज लाजिमन किताबत की गलती से रह गए हैं, क्योंकि इसी किताब में दूसरी किताब में नहीं, दूसरी जगह मिन क़ब्ल का के अल्फाज के साथ यही आयत लिखी हुई है। फिर एक और किताब इब्राहिम अहमदिया के सफ़ा 549 तबावल के हाशिया में भी यह आयत अपने पूरे अल्फाज के साथ उसी तरह में नौन तहरीर शुदा है। बाद के एडिशन में इस जगह जो गलती बयान की गई उसमें दुरुस्ती कर ली गई थी। अगर इनमें कोई तकवा होता तो कहते कि ये गलती थी किताबत की, चुनांचे हमने देख लिया है और सारी किताबें कहते हैं हमने मुतालिया की हुई हैं, तो कहते हैं हमें उसी किताब के फलां सफ़े पर ये दुरुस्त मिल गई है, इसलिए किसी को इल्ज़ाम का हक़ नहीं है। जहाँ तक इस्तिदलाल का ताल्लुक़ है, इस्तिदलाल का इसके रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं तमाम मुहक्किकीन को जो चाहते हैं असल किताब से असल हकीकत मालूम करें, उनको मैं हवाला देता हूँ। इज़ाला औहाम हिस्सा दोम में जो पुरानी तबात थी उसके 649 सफ़ा पर, ये 649 सफ़ा कौन सा है? पुरानी तबात का है ये, पुरानी तबात का। मगर जो रूहानी ख़ज़ाइन के सूरत में इकट्ठी किताबें शाया हुई हैं, उनमें इज़ाला औहाम के सफ़ा 439 पर ये सारी बहस मौजूद है। इसलिए बेहतर तो यही है कि जिन लोगों को तौफ़ीक़ मिले तो असल देख लें। इन्होंने किताबें ज़ब्त करवा दी हैं, इसलिए अहमदियों से तो नहीं अब आपको मुतालबे पे मिलेंगी। इसलिए बेहतर यह है कि मुल्तान जाके उनके मरकज़ से वो देखें असल किताब, उनसे मुतालबा करें, निकालो अपनी किताब। उस किताब के असल सफ़ा पढ़ के फिर आपको पता लग जाएगा, जिसने भी तहक़ीक़ करनी हो, कि हकीकत क्या थी। दूसरी आयत है कहते हैं असल आयत है वजाहिदू बेअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी की तहरीफ़ करदा आयत है अन युजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम। अब देखें, कहते हैं वहाँ मुखातब है जाहिदू बेअमवालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह। सूरह तौबा रुकू नंबर 6 पारा नंबर 10 आयत नंबर 41। ये असल का हवाला देकर कहते हैं देखो मिर्ज़ा कादियानी की तहरीफ़ करदा आयत अन युजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम। अहले इस्लाम और ईसाइयों में मुबासा सफ़ा 194 जंग मुक़द्दस 5 जून 1893 का हवाला दिया है। कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी ने अन युजाहिदू बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम अपनी तरफ से दाखिल किया, व जाहिदू बेअमवालिकुम व अनफुसिकुम को खारिज करके फ़ी सबीलिल्लाह को आखिर से उठाकर दरमियान में रख दिया। यहाँ मुसलमानों से खिताब और जहाद का हुक्म था। मिर्ज़ा कादियानी ने मुखातब से सीगे हज़फ करके जहाद के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की है, यानी सारा मौजू ही बदल दिया है इन्होंने। अब सुनिए असल क्या है। ये जो तहरीफ़ का इल्ज़ाम है ये खालिसतन इन मौलवी साहब की अपनी बददियानती और हद से ज़्यादा ख़यानत का मज़हर है, क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने सूरह तौबा के रुकू नंबर 3 का हवाला दिया हुआ है उस किताब में, ना कि रुकू 6 का, और उसमें वो आयत उसी तरह है जो एक ज़ेर ज़बर की एक गलती मौजूद है उसमें एक जगह, लेकिन उससे नफ्स मज़ून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको दुरुस्त कर दिया गया जमात की तरफ से। असल जो बहस है वो ये है कि अगर हज़रत मिर्ज़ा साहब के इस आयत लिखने से जहाद का नसख साबित होता है तो ये आयत तो फिर मौजूद है कुरान करीम में, ये रुकू 3 पे है। हाँ, रुकू 3 का ही हवाला दिया गया उसमें, और मौलवी साहब ने उसी सूरत के रुकू 6 की तरफ रुजू करके वहाँ से एक और आयत उठाकर उससे मौजना कर दिया। इनसे वास्ता पड़ा हुआ है हमें, इन बुजुर्गों से। अजीब से आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है, इनसे आदमी बात क्या करे।